Фразы для экзамена. Уровень А1, А2. Каждую фразу мы проговариваем по нескольку раз, громко и отчетливо, с каждым разом увеличивая скорость говорения. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку немецких издательств. Проверьте себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные красным цветом слова необходимо заучить и уметь употреблять в устной речи. Пожалуйста, разбудите меня завтра утром в 5. Глагол будить, wecken, weckt, hat, geweckt. Это слабый глагол. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Bitte wecken Sie mich morgen früh um 5. Мои очки пропали. Я больше не могу их найти. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. Meine Brille ist weg. Ich finde sie nicht mehr. То есть дословно вот это предложение можно перевести как «я не нахожу их больше», то есть я не могу их найти. Вынесешь, пожалуйста, мусор и выносить, да, с приставочкой weg. Bringen – приносить, а wegbringen – уносить. С отделяемой приставкой weg. Wegbringen, bringt, weg, hat, weggebracht. Это неправильный глагол. При образовании временных форм он изменяет свою корневую гласную. Ориентируемся на глагол bringen. Bringen – это у нас инфинитив, präteritum brachte и партицип 2 для образования perfekt gebracht. И запоминаем его три формы. Итак, вынесешь, пожалуйста, мусор. Bringst du bitte den Müll weg? То есть наша отделяемая приставка уходит на последнее место. Bringst du bitte den Müll weg? Bringst du bitte den Müll weg? Не могли бы вы переместить машину? И переместить, переставить машину, например, на другое место, глагол wegfahren. Fährt weg и ist weggefahren. Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Я ухожу сейчас. Уходить. Weggehen, то есть уходить прочь. Geht, weg, это у нас третье лицо, единственное число. И perfekt ist weggegangen. Ich gehe jetzt weg.
Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Наша собака убежала. Убегать. Weglaufen. Вторая форма läuft weg. Это форма третьего лица единственного числа. И perfekt ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Можешь, пожалуйста, удалить это? Удалить. Wegmachen. Macht weg. Hat weggemacht. Kannst du das bitte wegmachen? Kannst du das bitte wegmachen? Почему ты отобрал мяч у ребенка? И что-то взять, отобрать. Wegnehmen. Nimmt. Weg. Hat weggenommen. Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Вы можете выбросить эти бумаги. Выбрасывать. Wegwerfen. Wirft. Weg. Hat weggeworfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Это самый короткий маршрут. Das ist der kürzeste Weg. Das ist der kürzeste Weg. Не могли бы вы подсказать мне дорогу до аэропорта? Это здесь второе значение существительного der Weg. Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Дословно можно перевести так. Можете, пожалуйста, дорогу к аэропорту описать? То есть немцы, скорее всего, не скорее определенно употребят вот этот глагол, как описывать дорогу к какому-то объекту. Мы можем перевести как подсказать. Вы можете дорогу? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? К сожалению, из-за своей работы он не может прийти. Wegen seiner
Arbeit kann er leider nicht kommen. Здесь у нас предлог родительного падежа. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Я звоню по поводу своей дочери. Это еще одно значение предлога wegen, то есть по поводу своей дочери или из-за своей дочери. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Где болит? И болеть wehtun, то есть доставлять боль. Wehtun тут weh, третье лицо, единственное число. Hat wehgetan. И мы спрашиваем, задаем вопрос, где болит? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Я не хочу причинять тебе боль, то есть делать больно. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Я хотел бы на завтрак яйцо всмятку. То есть дословно мягкое яйцо. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Кровать в отеле была слишком мягкой. И здесь у нас опять прилагательное weich, мягкий. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Я не могу прийти, потому что я должен работать. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Нет, спасибо, я не хочу вина. Nein, danke. Ich möchte keinen Wein. Nein, danke. Ich möchte keinen Wein. Почему ребенок плачет?
Глагол плакать, weinen. Weint, третье лицо, единственное число. Когда мы говорим он плачет, weint. Или она плачет, sie weint. Или оно плачет, es weint. Hat geweint – это перфект. Warum weint das Baby? Warum weint das Baby? Warum weint das Baby? Не плачь, пожалуйста. Здесь у нас повелительная форма глагола. Weine bitte nicht. Weine bitte nicht. До вокзала недалеко. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Автобус дальше не идет. Der Bus fährt nicht weiter. Der Bus fährt nicht weiter. Можем мы сейчас продолжить и продолжить weitermachen, то есть продолжить дословно делать дальше, weitermachen. Macht weiter, hat weiter gemacht. Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt weitermachen? Какой сегодня день? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Какой курс ты хотел бы посещать? Welchen Kurs möchtest du machen? Welchen Kurs möchtest du machen? Дословно, какой курс ты хотел бы сделать? Welchen Kurs möchtest du machen? Какую блузку вы возьмете? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Обратите внимание, вот в вопросительном слове welche какой, какая, при каком существительном какое окончание, да? Женский род окончание мужской род дательный падеж окончание эн. Вот так, на это обратите внимание. Какую книгу ты ищешь? Книга, средний род, винительный падеж. Определите окончание вопросительного слова. Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst
Du. Welches Buch suchst du? Здесь у нас окончание «эс». Так, это существительное среднего рода. Я хотел бы однажды поехать вокруг света. Ich möchte gern einmal die Welt reisen. Ich möchte gern einmal die Welt reisen. Ich möchte gern einmal die Welt reisen. Студенты приезжают из многих стран. Они приезжают со всего мира. Второе значение существительного die Welt – мир. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Я поняла, к сожалению, только немного. Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig verstanden. Wenig переводится как немного или мало. Он зарабатывает мало. Verdient wenig. Verdient wenig. Verdient wenig. Я не голоден. Ах, съешьте самый маленький кусок пирога. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Если мне нужно, вернее, если мне не нужно работать, то я приду. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Мой сын хочет стать врачом. Стать, становиться, глагол werden, wird, ist geworden. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Погода на выходных будет хорошая. Это они по радио сказали.
Das Wetter am Wochenende wird gut. Das haben sie im Radio gesagt. Das Wetter am Wochenende wird gut. Das haben sie im Radio gesagt. Моя машина сломалась. Она в мастерской. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Мой сын выиграл в соревнованиях. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Сегодня погода хорошая, солнечно и тепло. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. В отпуске у нас была плохая погода. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Важно, что вы тоже придете. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Завтра у меня важная встреча. Morgen habe ich einen wichtigen Termin. Morgen habe ich einen wichtigen Termin. Он пишет как ребенок. Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Моя жена такая же высокая, как я.
Meine Frau ist so groß wie ich. Дословно такая же большая. Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. Какого размера квартира? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Как я должен это сделать? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Как долго ты уже здесь? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Зуб болит уже неделю. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Der Zahn tut mir schon seit einer Woche weh. Катерина умеет хорошо рисовать. Посмотри на эту картинку. Глагол рисовать zeichnen, zeichnet, hat gezeichnet. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Katharina kann gut zeichnen. Sieh mal das Bild hier. Дословно можно перевести как посмотри-ка. Посмотри-ка на картинку здесь. Sieh mal das Bild hier. Не могли бы вы показать мне дорогу до вокзала? Показывать. Zeigen, zeigt, hat gezeigt. Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen? У меня нет времени сегодня. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Андрео покупает этот журнал каждую неделю.
Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Diese Zeitschrift kauft Andrea jede Woche. Я иногда читаю газету. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Ich lese manchmal Zeitung. Где сегодняшняя газета? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Wo ist die Zeitung von heute? Летом мы иногда спим в палатке. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Im Sommer schlafen wir manchmal im Zelt. Железнодорожный вокзал находится в центре города. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Der Bahnhof ist im Stadtzentrum. Ты живешь в центре? Нет, я не живу непосредственно в городе. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. Wohnst du im Zentrum? Nein, ich wohne nicht direkt in der Stadt. У тебя есть для меня листок? Мне нужно кое-что записать. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren. Hast du einen Zettel für mich? Ich muss etwas notieren.
Напишите свой номер телефона, пожалуйста, на листок. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer bitte auf den Zettel. Завтра дети получат свой аттестат. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Morgen bekommen die Kinder ihr Zeugnis. Я надеваю куртку. Ich ziehe eine Jacke an. Ich ziehe eine Jacke an. Глагол надевать. Anziehen. Zieht an, hat angezogen. Ich ziehe eine Jacke an. Он снял рубашку и надел пижаму. Снимать. Ausziehen. Zieht. Aus. Hat ausgezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Er hat sein Hemd ausgezogen und einen Schlafanzug angezogen. Соседи съехали на выходных. Еще одно значение глагола ausziehen – съезжать, а также мы предыдущий слайд разбирали раздевать кого-либо или снимать с себя одежду. Итак, глагол ausziehen – съезжать, zieht aus, третье лицо, единственное число, ist ausgezogen, perfekt с глаголом sein. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Die Nachbarn sind am Wochenende ausgezogen. Отто бегает очень быстро. Он был первым у финиша. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel. Otto läuft sehr schnell. Er war als erster am Ziel.
Какова твоя цель в жизни? Was ist dein Ziel im Leben? Комната самая большая. Das Zimmer ist am größten. Das Zimmer ist am größten. Закрой окно в спальне. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. Mach im Schlafzimmer das Fenster zu. В квартире 3 комнаты. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Die Wohnung hat 3 Zimmer. Я заказал номер в отеле. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Ich habe im Hotel ein Zimmer bestellt. Сегодня мы идем с детьми в цирк. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus. Я пью чай с лимоном. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Ich trinke den Tee mit Zitrone. Люсия любит лимонное мороженое. Lucia mag Zitroneneis. Lucia mag Zitroneneis. В воскресенье мы идем в зоопарк. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Am Sonntag gehen wir in den Zoo. Автобус идет до железнодорожного вокзала. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum
Bahnhof. Я иду пешком. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Устойчивое словосочетание. Zu Fuß gehen, ходить, идти пешком. Ich gehe zu Fuß. Я дома. Ich bin zu Hause. Тоже устойчивое выражение. Ich bin zu Hause. Zu Hause. Sein, быть дома. Ich bin zu Hause. Я дома. Платье слишком дорогое для меня. Das Kleid ist mir zu teuer. Das Kleid ist mir zu teuer. Das Kleid ist mir zu teuer. Я пью пиво во время еды. Ich trinke zum Essen ein Bier. Ich trinke zum Essen ein Bier. Ich trinke zum Essen ein Bier. Вы пьете чай с сахаром или без? Trinken Sie den Tee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Tee mit oder ohne Zucker? Trinken Sie den Tee mit oder ohne Zucker? Я хочу хлеба с черной икрой. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Ich möchte Brot mit schwarzem Kaviar. Я ем хлеб со свежим медом. Ich esse Brot mit frischem Honig. Ich esse Brot mit frischem Honig. Я ем булочки с острым сыром. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Ich esse Brötchen mit scharfem Käse. Вы хотите светлое или темное пиво? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Möchten Sie helles oder dunkles Bier? Ты любишь красное или белое вино? Magst du roten oder weißen Wein? Magst du roten oder weißen Wein?
Я бы хотел купить этот свитер из чистой шерсти. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Ich möchte diesen Pullover aus reiner Wolle kaufen. Он зарабатывает хорошие деньги. Er verdient gutes Geld. Er verdient gutes Geld. Две булочки с вареной колбасой, пожалуйста. Bitte 2 Brötchen mit gekochter Wurst. Bitte 2 Brötchen mit gekochter Wurst. Ты пьешь зеленый или черный чай? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? Trinkst du grünen oder schwarzen Tee? На завтрак я ем теплый хлеб, свежий овощной салат и пью горячее какао со сладкой выпечкой. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Zum Frühstück esse ich warmes Brot, frischen Gemüsesalat und trinke heißen Kakao mit süßem Gebäck. Бензин производят из сырой нефти. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Benzin produziert man aus rohem Erdöl. Свежий хлеб вреден для здоровья. Frisches Brot ist ungesund. Frisches Brot ist ungesund. Больному человеку необходим свежий воздух. Der Kranke braucht frische Luft. Der Kranke braucht frische Luft. После пробежки всем хочется пить. В русском предложении у нас нет прилагательного, но в немецком оно будет. Посмотрите эту фразу. Nach dem Laufen haben alle großen Durst. То есть дословно после бега у всех есть большая жажда.
Nach dem Laufen haben alle großen Durst. В плохую погоду мы не хотим идти в лес. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. Bei schlechtem Wetter möchten wir nicht in den Wald gehen. У меня есть юбка из черного шелка. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Ich habe einen Rock aus schwarzer Seide. Он ест с большим аппетитом. Er isst mit großem Appetit. Er isst mit großem Appetit. После долгого ожидания он уходит. Nach langem Warten geht er weg. Nach langem Warten geht er weg. Она читает эту книгу с большим интересом. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. Sie liest dieses Buch mit großem Interesse. На столе стоит кувшин с холодной водой. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. Auf dem Tisch steht eine Kanne mit kaltem Wasser. На десерт мы покупаем свежие фрукты. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. Zum Nachtisch kaufen wir frisches Obst. От ангины помогает горячее молоко. Gegen Angina hilft heiße Milch. Gegen Angina hilft heiße Milch. Ты получишь булочки с прекрасной колбасой и мягким сыром. Du bekommst Brötchen mit feiner Wurst und weichem Käse. Повесь картину над письменным столом. Häng das Bild über den Schreibtisch. Повесь пальто на крючок.
Häng den Mantel an den Haken. Куда мы поставим стиральную машину? Wohin stellen wir die Waschmaschine? Я очень доволен своей квартирой. Ich bin mit meiner Wohnung sehr zufrieden. Он спрашивает, что ты читаешь. Fragt, was du liest. Fragt, was du liest. Я скажу тебе, когда он придет. Ich sage dir, wann kommt. Ich sage dir, wann kommt. Плохо, что он всегда все забывает. Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Es ist schlecht, dass immer alles vergisst. Он хочет знать, едем ли мы в город. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Will wissen, ob wir in die Stadt fahren. Я вижу, что ты болен. Ich sehe, dass du krank bist. Ich sehe, dass du krank bist. Он спрашивает, сколько человек работает в вашем офисе. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Fragt, wie viele Menschen in Ihrem Büro arbeiten. Он обещает, что даст мне свой фотоаппарат. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Verspricht, dass mir seine Kamera gibt. Ты можешь мне сказать, когда ты едешь в Гамбург? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Kannst du mir sagen, wann du nach Hamburg fährst? Я не знаю, сколько это стоит. Ich weiß nicht,
Wie viel das kostet? Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Я спрошу его, что он возьмет. Ich frage ihn, was nimmt. Ich frage ihn, was nimmt. Мы много общаемся с моими друзьями. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Meine Freunde und ich haben viel Kontakt. Каждые пару недель у меня выходной. Alle paar Wochen habe ich frei. Alle paar Wochen habe ich frei. Я никогда не должен был делать уроки. Правда? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? Ich musste nie Hausaufgaben machen. Ehrlich? У меня было так же. Das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Выскажи свое мнение. Sag deine Meinung. Sag deine Meinung. Я нахожу это неплохим, или я считаю это неплохим. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht. Я это вижу по-другому. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Я не хочу терять время. Ich möchte keine Zeit verlieren. Ich möchte keine Zeit verlieren. Посмотрите на график. Sehen Sie die Grafik an. Sehen Sie die Grafik an. Моим любимым предметом в школе была история. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geschichte. Я проверяю свою электронную почту каждый день. Ich checke meine E-Mails jeden Tag.
Ich checke meine E-Mails jeden Tag. Мышка лежит рядом с клавиатурой. Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Я люблю быть на улице, так у меня снова появляются идеи для проектов. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Ich bin gerne draußen und so finde ich Ideen für Projekte. Я получил очень много лайков. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Ich habe ganz viele Likes bekommen. Что это значит? Was soll das? Was soll das? Они очень активные. Sie sind super aktiv. Sie sind super aktiv. О чем идет речь в тексте? Worum geht es im Text? Worum geht es im Text? Я хотела бы оставаться на связи с моими друзьями. Ich möchte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden
in Kontakt bleiben. Ты знаешь фильм «Красные браслеты»? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Kennst du den Film Der Club der Roten Bänder? Действие фильма происходит в Берлине и der Film spielt in Berlin und der Film spielt in Berlin und действие фильма нелогично. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Die Handlung im Film ist nicht logisch. Приходи вечером. Komm am Abend. Komm am Abend. Поезжай домой. Fahr nach Hause. Fahr nach Hause. Помогите мне, пожалуйста. Здесь нам нужно использовать вежливую форму. Helfen Sie mir bitte. Helfen Sie mir bitte. Прочитай и переведи этот текст. Lies und übersetz diesen Text. Lies und übersetz diesen Text. Прочитайте предложение еще раз. Обращение вежливо. Lesen Sie den Satz noch einmal. Lesen Sie den Satz noch einmal. Возьми свой ключ. Nimm deinen Schlüssel. Nimm deinen Schlüssel. Не забудь свой учебник. Vergiss dein Lehrbuch nicht. Vergiss dein Lehrbuch nicht. Принесите завтра ваши тетради. Обращение ко многим лицам, с которыми мы на «ты». Bringt morgen eure Hefte. Bringt morgen eure Hefte. Покажи свой подарок. Zeig dein Geschenk. Zeig dein Geschenk. У вас есть время сегодня вечером? Тогда навестите бабушку с дедушкой. Обращаемся к нескольким людям, с которыми мы на «ты». Habt ihr heute Abend Zeit? Dann besucht die Großeltern. Habt ihr heute Abend Zeit? Dann besucht die Großeltern. Каждый день делайте домашнюю работу и повторяйте все слова. Обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Mach die Hausaufgabe jeden Tag und wiederholt alle Wörter.
Macht die Hausaufgabe jeden Tag und wiederholt alle Wörter. Дай мне деньги. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Учитель говорит, не делайте ошибок. Пишите правильно, читайте громко. Здесь мы будем использовать вежливую форму. Der Lehrer sagt, machen Sie keine Fehler. Schreiben Sie richtig. Lesen Sie laut. Der Lehrer sagt, machen Sie keine Fehler. Schreiben Sie richtig. Lesen Sie laut. Еще одно упражнение, в котором мы будем тренировать повелительное наклонение, используя глагол sein, быть. И такой пример. Не будь таким наивным. Sei nicht so naiv. Sei nicht so naiv. Будьте так любезны, откройте, пожалуйста, окно. Seien Sie so nett, öffnen Sie bitte das Fenster. Seien Sie so nett, öffnen Sie bitte das Fenster. Будь так любезен, помоги мне. Sei so nett, hilf mir. Sei so nett, hilf mir. Будьте внимательны, ничего не забудьте. И мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты», например, к детям. Seid aufmerksam, vergesst nichts. Seid aufmerksam, vergesst nichts. Будь любезен, отнеси мой чемодан. Sei so nett, trag meinen Koffer. Sei so nett, trag meinen Koffer. Господин Мюллер, будьте утром в офисе. Herr Müller, seien Sie im Büro am Morgen. Herr Müller, seien Sie im Büro am Morgen. Давайте не будем так грустить. Seien wir nicht so traurig. Seien wir nicht so traurig. Будь вежлив. Sei höflich. Sei höflich. Не будь таким ленивым. Sei nicht so faul. Sei nicht so faul. Дети, будьте дружелюбны. Kinder, seid freundlich. Kinder, seid freundlich.
Будь дома в 10 часов. Sei zu Hause um 10 Uhr. Sei zu Hause um 10 Uhr. Das ist Ihre Jacke. Это его книги. Das sind seine Bücher. Это ее дом. Das ist ihr Haus. Это мой велосипед. Das ist mein Rad. Это наша обувь. Das sind unsere Schuhe. Это ваш офис. Das ist Ihr Büro. Это ваша стиральная машина. Das ist eure Waschmaschine. Это ваша комната. Das ist euer Zimmer. Это наши письма. Das sind unsere Briefe. Это твой ключ. Das ist dein Schlüssel. Это его девушка. Das ist seine Freundin. Это ваше письмо. Das ist Ihr Brief. Это его роман. Das ist sein Roman. Это твои платья. Das sind deine Kleider. Это ее кольцо. Das ist ihr Ring. Это твоя газета. Das ist deine Zeitung. Это ваш подарок. Das ist euer Geschenk. Это наша учительница. Das ist unsere Lehrerin. Это мой рюкзак. Das ist mein Rucksack. Это ее наручные часы. Das ist ihre Armbanduhr. Это твой отец? Ist das dein Vater? Это ваша сестра? Ist das eure Schwester? Это ее мать?
Ist das Ihre Mutter? Это ее двоюродный брат. Ist das Ihr Vater? Это его кузина. Ist das seine Cousine? Это ваш ребенок? Ist das Ihr Kind? Это ваши дети? Sind das eure Kinder? Это твоя учительница? Ist das deine Lehrerin? Это ее внук? Ist das ihr Enkel? Это его внучка? Ist das seine Enkelin? Это твой дядя? Ist das dein Onkel? Это ваша тетя? Ist das ihre Tante? Это ее сыновья? Sind das ihre Söhne? Это его дочь? Ist das seine Tochter? Это твои родители? Sind das deine Eltern? Это ваши бабушка с дедушкой? Sind das eure Großeltern? Это ваш брат? Ist das euer Bruder? Это твой ребенок? Ist das dein Kind? Это наш учитель? Ist das unser Lehrer? Это твоя дочь? Ist das deine Tochter?